सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। डंडौत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन ना साको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए त्या हों करी वख्यान। वाहिगुरु साहिब जियो। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। पौड़ी दान महिंडा तली खाक, जे मिले तमस्तक लाइए। कूड़ा लालच छड़िए, होए एक मन अलख त्याइए। दान महिंडा तली खाक, जे मिले तमस्तक लाइए। कूड़ा लालच छड़िए, होए एक मन अलख त्याइए। फल तेवे हो पाइए, जे वे ही कार कमाइए। जे होए पूरब लिखिया, तां तूड़ तिना दी पाइए। मत थोड़ी सेव गवाइए, मत थोड़ी सेव गवाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल, बाणी दे बोहित कलयुग दे जहाज। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी विच विराजमान गुरु की साध संगत। सतगुरां दी अपार बख्शिश किरपा सदका सत्संगत दियां ये घड़ियां सानू प्राप्त होईयां ने। सतगुरां दा कोटान कोट शुकराना करदियां होयां अपनी मनोबृत्तियां नू एकागर करन दा यतन करिए। सतगुरां दे चरनां नाल चित जोड़िए, गुर शब्द नाल चित जोड़िए। एक बारी सारे ही प्रेम नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज जी की महान बाणी। आसा की वार दी चल रही विचार विच 10वीं पौड़ी तक, उस तो पहलां दे जिहड़े श्लोक सन उत्थों तक पिछे विचार आपां संपूर्ण कीती सी। अज 10वीं पौड़ी का पाठ आपने सरवण किया है। सतगुरां ने इस पौड़ी तो पहलां दे जिहड़े 2 श्लोक ने, पहले श्लोक दे विच महाराज ने इस संसार विच जो कुछ कूड़ है उसका वर्णन किया। अते मनुख जदों परमात्मा नूं भुल के, करतार नूं भुल के संसार के पदार्थां दे नाल, वस्तुआं दे नाल जुड़ जाता है, उस दे नाल नेह पा लैंदा है। फिर महाराज कहते हैं जो कुछ भी है वो सब कूड़ है। तुझबाज कूड़ो कूड़, कूड़ कूड़ै नेह लग्या विसरिया करतार। पर जे महाराज इस कूड़ तो बचना होवे, फिर महाराज ने अगले श्लोक विच
सच की व्याख्या की सी। कूड़ तो बच के किवें सचियार होना है। सतगुਰਾਂ ने कहा सीगा मन करके सच्चा होना जरूरी है, सच तां पर जानी है जे हृदय सच्चा होए। ताही कूड़ की मल उतर सकती है, कूड़ की मल उतरै तन करे अच्छा धोए। सच की जान सच की पछाण जिहड़ी है वो गुरु ने करानी है। गुरु की सिक्ख्या नूं सुन के, गुरु की सिक्ख्या नूं समझ के, गुरु की सिक्ख्या नूं अपने जीवन दे विच अपना के मनुख है कुड़ियार तो सचियार हो सकता है। फिर उसनूं तीर्थां ते भटकण की लोड़ नहीं, अपने अंदर ही उसनूं तीरथ लभ जाता है। अंतरगत तीरथ मल ना हो। सतगुਰਾਂ ने बख्शिश करके सलोक के अखीर दे विच ये भी आख्या, नानक वखाणै बेनती दिन सच पल्ले होए, कि मैनूं उन्हां दी संगत चाहिदी है, उन्हां दा साथ चाहिदा है। मेरी बेनती है जिन्हां दे पल्ले सच हुंदा है, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ गुरु का हुक्म मन के, गुरु की सिक्ख्या नूं मन विच वसा के इस राह ते तुरदे ने, उन्हां दे ही पल्ले फिर सच हुंदा है। सतगुर कहंदे ने मैनूं इहो जिहे गुरमुखां दी संगत चाहिदी है। नौवीं पुरे दे पौड़ी के अखीर दे विच भी महाराज ने यही बेनती की सी, हौं डाडी का नीच जात होर उत्तम जात सदाएंदे, तिन मंगा जे तुझे त्याएंदे। मेरी मंग ये है कि मैनूं उन्हां नाल मिला, उन्हां दी संगत करा जिहड़े तैनूं त्याउंदे ने। हुण ये जिहड़ी 10वीं पौड़ी है, इस दे विच महाराज ने उन्हां ही गुरसिखां दी, उन्हां ही गुरमुखां दा जिक्र कीता है अते नम्रता विच आके बेनती स्वरूप जो महाराज ने बख्शिश की है। पहली पंक्ति जिहड़ी है, महाराज कहते ने दान महिंडा तली खाक, जे मिले तां मस्तक लाइए। कहते ने मैनू जे दान ही देना है, दान चाहिदा है, की दान चाहिदा है? कहते मैनू इहो जे गुरमुखां दी संगत दा दान चाहिदा है। नानक वखाणै बेनती जिन सच पल्ले होए। इहो ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ गुरमुख ने, गुरसिख ने, उन्हां दे चरनां दी धूड़ मैनू दान दे रूप में चाहिदी है। दान महिंडा तली खाक, जे मिले तां मस्तक लईए। तली खाक दा अर्थ है पैरां दी धूड़। जे मैनू मिल जाए तो मैं उसनूं अपने मस्तक दे नाल ला लवां। गुरबाणी दे विच चरण धूड़ दी बड़ी महिमा दसी गई है। बहुत जगह महाराज ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है। चरण जेड़े ने शरीर का सब तो नीवां भाग हुंदा है। भाई गुरदास जी ने अपनी एक वार दे विच ये सवाल भी किया ते जवाब भी दिता कि चरना की इतनी महिमा क्यों है। भाई साहब कहते ने कि चरण जेड़े ने वो सारे ही शरीर का भार चुकते हैं, सारे अंगां का भार चुकते हैं। सत्संगत विच आने वास्ते चरण ही तुरदे ने। परोपकार करने वास्ते किधरे जाना होवे तां भी चरण ही तुरदे ने। भाई साहब ने अखीर विच कह दिता कि मैं तो चाहना कि मेरी जिहड़ी चमड़ी है उस दे जोड़े बन जाण अते इहो जिहे गुरसिखां दे पैरां 'च पाए जाण, ताकि उन्हां दे पैरां नूं लग के मेरा भी पार उतारा हो जाए। भाई साहब जी की वार है, सिर उच्चा नीवें चरण सिर पैरी पांदे, मूँह अखी नक कन हथ दे पार उचांदे। कहते मूँह अखा नक कन हथ देह का पूरा भार पैर ही चुकते हैं। पर सब चिन्ह चढ़ पुजीन कौन कर्म कमाते। कहते इहो ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ कर्म कमाते ने जिन्हां दे करके कि शरीर के सारे अंगां नूं छड्ड के इन्हां दी पूजा हुंदी है। चरनां ते ही सिर धरिया जाता है, चरनां ते ही नमस्कार की जाती है।
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸਰਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤੀ ਨਿਤ ਚਲ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਵਤਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਪਾਰ ਵਸਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਖੱਲੋ ਮੋਜੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੰਡਾਉਂਦੇ, ਮਸਤਕ ਲੱਗੇ ਸਾਧ ਰਹਿਣ ਵਡ ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਢੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਧ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ, ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਨ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਮਤ ਦੇਹੋ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਜਿਤੋਂ ਮੈਂ ਅਰਾਦਾ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਰੇਣ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ ਭਗ ਸਾਦਾ। ਐਸੀ ਮਤ ਦਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ? ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਤਕ ਨਾਲ ਲਾਣ ਕਰਕੇ। ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸੈ ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ, ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਕੀ ਧੂੜ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖੀ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗੰਮੀ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਧਨ ਪਾਲਿਆ, ਲੈ ਧੂੜ ਮੁਖ ਲਾਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ, ਪੂਜਾ ਆਸਨ ਥਾਪਨ ਸੋਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਉੱਥੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਹੈ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ, ਕਿਹੜੀ ਜੀ ਆਤਮਾ, ਕਿਹੋ ਜੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਭਉ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਮਾਂ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਸੁਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਲਓ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਬੈਠੋਗੇ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਸਤਕ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ,
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥਾਂ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਖ ਸਿੱਖ ਲਓ ਸਗਲ ਅੰਗ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰ, ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਚਰਨ ਪੇ ਵਾਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਖੂਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਨ ਜਲਾਏ ਫੁਨ ਪੀਸਨ ਪਿਸਾਏ ਤਾਏ, ਲੈ ਉਡੇ ਪਵਨ ਹੋਏ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਟੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਵਿੱਚ ਜਲਾ ਕੇ, ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪੀ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰੀਕ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਹਵਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ। ਜਤ ਕਤ ਸਿੱਖ ਪਗ ਧਰੈ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਾਤ, ਤਾਹੂ ਤਾਹੂ ਮਾਰਗ ਪੈ ਭਸਮ ਕੋ ਡਾਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਵਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਸਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ। ਤੇਹ ਪਦ ਪਾਦਕ ਚਰਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਰਹਿ, ਦਇਆ ਕੇ ਦਿਆਲ ਮੋਹਿ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਜੁੜੀ ਰਹੇ, ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਤਿਤ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਏ, ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਤੇ ਆਈਏ। ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਲੋਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਭ ਖਾਲੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਭ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੋਭ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡਾ ਦੁਖੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਿਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਏ, ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਤੇ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਤੇ ਆਈਏ। ਉਸ ਅਲਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿਤ ਜੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਂਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨੇ ਇੱਕ ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਧਿਆ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਧ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਲ ਫਾਸ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਚਿੱਤ ਦਾ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਜੇ ਕੰਠ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਨ ਸੁਣੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਮੰਨੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਸਨਾ ਜਪਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਧੁਨ ਵੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਧਰ ਦਾ ਕਿਧਰ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬ ਹੂੰ ਜੀਰਾ ਊਬ ਚਲਤ ਹੈ, ਕਬ ਹੂੰ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ, ਲੋਭੀ ਧੀਰਾ ਥਿਰ ਨ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਵਾਲੇ। 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਇੱਧਰੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਟਿਕਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪੇ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਬੂ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਨੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਜਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮਨ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਾਂਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਉਹ ਰਾਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਚਿੱਤ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ, ਨਿਤਨੇਮ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਐ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਤੇ ਆਈਐ, ਫਲ ਤੇ ਉਹ ਪਾਈਐ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਗਏ ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਜੇ ਵੇ ਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ,
जे काम कर्म चंगे नहीं साडे फिर बजाए मिलन दे असी होर दूर हो जाने हाँ, विछड़ जाने हाँ। कर्मां दे करके ही है, क्योंकि जे हो जाए फल कर्म दे ने। चंगा काम करांगे, चंगे कर्म करांगे, चंगे फल मिलणगे। माड़े कर्मां दे माड़े जेड़े ने फल ने। बाबा फरीद जी ने एक श्लोक आख्या है जिस दे विच उन्होंने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिता है कि जेड़ा परमात्मा दे नाल प्रेम है, नेह है, वो किस तरह हो सकता है। कहते हैं जे असी दावा करिए कि असी सिमरन भी कर रहे हाँ, नाम भी जप रहे हाँ, साडा परमात्मा दे नाल प्रेम भी है अते संसार दी अवस्थाओं दे नाल साडा लोभ भी है, वो कहते दोवें चीज़ां इकट्ठियां नहीं चल सकदियां। बाबा फरीद जी कहते ने फरीदा जा लभता नेहो, जहाँ लभता नेहो क्या लभता कूड़ा नेहो। कहते हैं जे लोभ है तो किहो जिहा नेहो है, किहो जी प्रीत है, क्योंकि जिथे लोभ है, लालच है, उत्थे प्रीत हो ही नहीं सकती। किचर छत च लगाई है, छप्पर टुटे मेहो। कहते हैं जिवें एक कोई बंदा एक टुटी हुई छत की झोंपड़ी में रह रहा है, बरसात हो रही है, कितनी देर तक बच के रह सकता है। जे सिमरन कर रहे हाँ पर लोभ पिछा नहीं छड़ रहा तो फिर लोभ जिहड़ा है सानू अपने वाल खिंच लेगा, असीं लोभ की बारिश दे विच भिज जावांगे। इस करके लोभ ते काबू पाना बहुत ज़रूरी है। ये विचार आया भगत जी ने सानू दिता है कि जे परमात्मा दे नाल प्रेम करना है, उस दे नाल नेहो करना है, तो लोभ जिहड़ा है, लालच जिहड़ा है, उसनूं छड्डना पएगा। कार जिहड़ी है करनी जिहड़ी है उन्होंने पवित्र करना पएगा। वो पवित्र तां ही हो सकती है जे असी गुरु के हुक्म नूं समझीए, गुरु की मत नूं धारण करिए। तां ही महाराज रोज़ रोज़ सानू याद करांदे ने गुर की मत तू लिहे याने भगत बिना बो डूबे सियाने। जदों जदों असी अपनी मत का इस्तेमाल करते हाँ, अपनी मत नूं अगे रखते हाँ, त्यों त्यों असी भटक जाते हाँ, त्यों त्यों असी माड़े काम करते हाँ। जे असी गुरु की मत नूं धारण कर लीए, गुरु के दसे उपदेश के नाल अपने जीवन नूं बना लीए, गुरु के उपदेश के नाल अपनी रहनी बहनी उस तरह की कर लीए, तो फिर साडे काम भी चंगे हो जाते हैं, आप ही चंगे हो जाते हैं। अमृतधारी गुरसिख जिहड़ा है, जिहड़ा नितनेम करता है, सिमरन करता है, जिहड़ा ककारां दा धारनी है। कड़ा बहुत लोग पाते हैं, अजकल दूजे ने भी पाना आरंभ कर दिता है, पर जब तक सानू अपनी इन्हां निशानियां दी, इन्हां ककारां दी समझ नहीं, इन्हां दा की अर्थ है, फिर असी भी दूजियां वर्गे ही हो जाते हाँ। जे सानू पता है मेरे कलगीधर ने निशानी मेरे हाथ विच पाई है, इस हत्थ दे नाल मैं कोई गलत कर्म नहीं करना, कोई माड़ा काम नहीं करना, किसी नाल ठगी नहीं करनी, किसी तो रिश्वत नहीं लैनी, किसी गरीब ते जुल्म नहीं करना, फिर गुरु की सिक्ख्या काम आ गई। साडा जीवन गुरु के हुक्म के अनुसार टल गया। इस वास्ते कहने हैं कि जिहड़ी रहत है और गुरु की खिंची हुई एक वाड़ है साडे आसे पासे, जिहड़ी सानू दुनिया दीयां बुराइयां तो, इन्हां तो जो कुछ प्रचार बुराइयां दा हो रहा है, इस तो सानू बचा के रखती है। सतगुर कृपा करन असी भी गुरु की सिक्ख्या नूं धारण करके अपने जीवन दे विच चंगे कर्म कर सकीए, ताकि असी भी उस अकाल पुरख दे नाल जुड़ सकीए। पर महाराज इत्थे एक गल होर कह रहे ने, जे होवे पूरब लिखिया तां धूड़ तिन्हां दी पाईए। कहंदे ने पर हाँ जिहड़े पूरबले कर्म ने उन्हां दा भी बड़ा रोल है। इहो जिहे गुरमुखां दी धूड़ जिहदा जिक्र महाराज ने उत्ते कीता है, एवें आसानी नाल नहीं मिलदी। जे चंगे काम कीते ने पूरबले जन्मां दे विच, तां फिर ऐसे साधु संतां महात्मा दी गुरमुखां दी संगत प्राप्त हुंदी है। चलो भुलेखा पै गया, नहीं कुछ कर पाए असी, पिछले जन्म के कर्म साढ़े नहीं चंगे, पर महाराज ने इस जन्म के भी सानू इलाज दसिया है, निराश होने की लोड़ नहीं। यतन करके गुरु की शरण में आके अरदास करके जे असी सिमरन करते हाँ, नाम जपते हाँ, तो साढ़े सारे पूर्वले कर्मां का नाश हो जाता है। कोट अगा गए नाश हर एक ते आया। महाराज कहते हैं एक नहीं करोड़ां ही साढ़े कर्म जिहड़े ने, पाप जिहड़े ने, उस वाहिगुरू के सिमरन नाल, उसकी याद के नाल नाश हो जाते हैं।
ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ, ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਮਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਤ ਹੋਛੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਾਲਨਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਨਾ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਮ ਨਾ ਬਿਸਰਿਓ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਬਿਸਰਿਓ, ਲੋਭ ਨਾ ਛੁਟਿਓ ਦੇਵਾ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਮੁਕਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤੇ ਭਈ ਨੇਫਲ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਮੁਕਤੇ ਨਹੀਂ ਛੂਟੀ, ਨੇਫਲ ਭਈ ਸਭ ਸੇਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨੇਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਭਲੇ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਈ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਮ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਪਾ ਕੇ, ਮਸਤਕ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਪਣਾ ਥਾਪਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਥਾਪਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸੰਸਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਛੇਤੀ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਣੇ ਆ ਜੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਫੜਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਸ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਆਈਏ ਭਾਵੇਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਨਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਦਾਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਮਨ ਭਿੱਜ ਜਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ। ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਰਹਿਤ ਅਨੁਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਸ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।